السلام علیکم میرے مسلمان دوستو یارو، ہم اللہ کا بہت بڑے گنہگار بندے ہیں۔ ایک دور میں ہم بڑے نافرمان ہوا کرتے تھے، اللہ کا نافرمانی کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جیون گزارتے تھے، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی دھوکے میں پڑ کر، شیطان کی وسوسوں میں پڑ کر نفس کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بہت برے انسان ہم ہوا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس گندگی سے، اس گندگی کی دلدل سے نکل کر کے اللہ نے ہمیں جو ہے دین اسلام کے راستے میں لایا۔ ہم نے کوشش کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ کوشش کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا مدد ہوتا ہے، اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے یارو، ہم نے کوشش کی، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا رحم ہے۔ بہت گندا راستہ سے، گندگی سے اللہ نے ہمیں نکل کے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کے راستے میں چلنے کی توفیق دی ہے۔ ہم اللہ کا گنہگار ہے، ہم سے بہت کم عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کا جتنا حق ہے ہم پر، اللہ کی عبادت کرنے کی جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم سے اتنی ہوتی نہیں ہے۔ بہت کم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بہت کم غلامی کرتے ہیں۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، تو ہمارے سماج میں جب ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی، کوئی بزرگ ہو 20-30 سال سے اللہ کا نافرمانی کرتا ہو، گناہ کے راستے میں چلتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، پھر جب حق راستے میں آ جاتا ہے، توبہ کر کے اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، تو اسے دیکھ کر جو ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ بالکل، جب کوئی گناہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، غلط راستہ چھوڑ کر دین اسلام کے راہ میں چلنے لگتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، سنت پر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور اس سے جو ہے کوئی نافرمان بندہ، گنہگار بندہ، اگر اللہ کا کوئی بھی نافرمان بندہ اگر نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، غلط راستہ چھوڑ دیتا ہے، حق راستہ پہ آتا ہے، تو اللہ اس بندہ بندی پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ایک دکھ کی بات بھی ہے میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے ہمارے مسلمان دوست ہیں جو 2-3 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، 2-3-5 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں آ رہا تھا، سنت بھی رکھ رہا تھا، دین اسلام کی راہ پہ چل رہے تھے، پر اچانک وہ جو ہے اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ہے اللہ کی حکم کو چھوڑنے لگ جاتی ہے، مسجد چھوڑنے لگ جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ ہے جو نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے، غلط کام میں پھر سے غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، سنت کے خلاف جاتے ہیں، مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا خاصا نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں دین اسلام کی محنت بھی کر رہا تھا، دعوت کے کام میں بھی وقت لگا رہا تھا تھوڑا بہت، تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، نشہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے غلط دوستوں کی وجہ سے، غلط دوستوں سے جب وہ ملنے لگتے ہیں، غلط دوستوں سے، شیطان دوستوں سے ملنے جلنے لگتے ہیں، تو وہ جو ہے دھیرے دھیرے پھر ایسے حال میں پہنچ جاتا ہے، نشہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایسے کچھ ساتھی ہے، ہمارے ایسے کچھ دوست ہے، ہماری ہم عمر کا ساتھی سنگی ہے، جب ہم ایک وقت میں ایک دور میں آج سے 20 سال پہلے ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے، دین اسلام کی راہ پہ چلتے تھے، دین اسلام سیکھنے کے لیے دعوت کی محنت میں ہم نکلتے تھے، ساتھ میں چلتے تھے، ساتھ میں وقت لگاتے تھے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو دھیرے دھیرے غلط آدمی سے ملنے لگے، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو اللہ کے
नाफरमानी जो लोग करते हो, जो शराब पीने वाले लोग हो और जो चिटार आदमी होता है, इसी तरह आदमी से कुछ मिलने जुलने लगते हैं, फिर जो है उसकी बदअसरत पड़ती है इस पर। तो क्या होता है, ये भी धीरे धीरे जो है अल्लाह की हुक्म को तोड़ने लगते हैं, अल्लाह की हुक्म को छोड़ने लगते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तोड़ने लगते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आज ऐसे सिचुएशन में कुछ साथी हमारे मोहल्ला के दोस्त समाज में बहुत देखने को मिलता है, जो नस्ली बन जाती है, चोर बन जाती है, फिर धीरे धीरे वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये देखकर बहुत बुरा लगता है मेरे दोस्त, ये देखकर बड़ी अफसोस होता है और बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हम आप सारे दोस्तों से ये कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, दुनिया में कुछ जिन शैतान है, कुछ इंसान शैतान है। कुछ इंसान के शक्ल में शैतान है, अपनों में है, अपने पड़ोस में है, अपने मोहल्ले में है, अपने रिश्तेदारों में है, अपने समाज में है। कुछ जिन है जिसको हम देख नहीं पाते, पर है वो हमें बहकाता है, अल्लाह से दूर करता है, अल्लाह की घर जाने से रोकता है, गलत काम की तरफ दावत देता है। जिन है शैतान, जिसे हम नहीं देखते, लेकिन इंसान के शक्ल में हम जिसे देखते हैं, लेकिन उसको पहचानने के लिए जो है ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना पड़ता है। जिसकी अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदा बंदी को, जिसके साथ अल्लाह का ताल्लुक़ अच्छा होता है, ऐसे बंदा बंदी को अल्लाह एक दिल की आँख देता है, जो बहुत सारे कुछ गायबी कुछ अल्लाह देखने को तौफीक देता है, उस पर गौर फिक्र करने को तौफीक देता है, उस पर जो है सोच समझने की तौफीक देता है। उससे जो है, जो अल्लाह का फरमाबरदार, अल्लाह का नेक बंदा बंदी होता है, अल्लाह उसे समझ देता है, उसे एक तीसरा आँख देता है, दिल की आँख, जिससे वो देखता है कि कौन इंसान शैतान है। अब इंसानों में शैतान कौन है मेरे दोस्तों? जो इंसान तुम्हारे रिश्तेदार हो, अपना हो, दोस्त हो, अपने घर में हो, अपना पड़ोस में हो, अपना आसपास रहने वाला हो, अपने मोहल्ला का हो, जो इंसान तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है, अल्लाह की हुक्म मानने से तुम्हें दूर भगा रहा है, या फिर जब अल्लाह की हुक्म के लिए जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, वैसे हाल में, वैसे वक्त में अगर तुम्हें कोई तुम्हारे दोस्त के शक्ल में, तुम्हारे अपनों की शक्ल में अगर तुम्हें छोटी मोटी दुनिया की काम की तरफ बुलाते हैं, जिससे अंदेशा है कि नमाज हमारा काजा हो जाएगा या फिर हमारा नमाज का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे दुनिया की काम की तरफ जो इंसान तुम्हें बुलाता हो या फिर तुम्हें अल्लाह से दूर हटाने की कोशिश करता हो, वही शैतान का फलवार है, वही शैतान इंसान के शक्ल में, वो इंसान के रूप में वही शैतान है दोस्तों। तो ऐसे आदमी से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे अपनों से बचा करो जी। खुद को सोचा करो, खुद को समझा करो, अपनी अहमियत को समझा करो, अपनी कीमत पहचानो और अल्लाह की गुलामी में लग जाओ मेरे दोस्तों। ऐसे शैतान दोस्तों से बाज आओ, ऐसे शैतान दोस्तों से ना मिला करो, इससे जो होगा अपनों को ही फ़ायदा होगा दोस्तों। वरना हम भी ऐसा ना हो कि हम भी अल्लाह से दूर हो जाए और नाफरमानी में मुब्तला हो जाए, गलत काम में हम चले जाए। इससे जो है हमें दोस्तों, ऐसे दोस्तों से हमें बचना है। हमारी समझ में, हमारी मोहल्ले में ऐसे कुछ साथी है जो आज बहुत गलत रास्ते पे चला गया है। एक दौर में अच्छा इंसान था, अच्छा लड़का था जी। तो मेरे यारों, अल्लाह के वास्ते अपने फ़िक्र करो, अपने लिए सोचो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अपनी भलाई सोचो, दुनिया भी और आखिरत भी। अपनी दुनिया की भलाई भी सोचो और अपनी आखिरत की भी भलाई सोचो। तो मेरे यारों, अगर हमारी बात आपको सही लगता है, सही समझ में आता है, तो नेक अमल करो। और मेरे दोस्तों, अगर हमसे कुछ थोड़ी बहुत अगर गलत कुछ बात हो गई हो, जो आपके दिल दुखता हो, आपके दिल में दुख हुआ हो, तो अल्लाह के वास्ते हमें माफ़ कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम की सही सोच नसीब फरमाए, सही समझ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।